शांति ब्रह्म बाबा जीवित चरित्र कंटिन्यू చేస్తున్నా दिव्य दृष्टि का अनुभव। एक दिन की बात है, पिताश्री बाबा हम सभी बच्चों के कल्याण के लिए अंदर और बाहर से मौन धारण करने के लिए एक सप्ताह का प्रोग्राम किया। संकल्प और बाहर मुखी वाणी, अंदर मन का व्यक्त संकल्प और बाहर मुखी वाणी। మరి ఒకసారి పితాశ్రీ బ్రహ్మబాబా ప్రతి ఒక్క పిల్లల కళ్యాణం కోసం లోపల మరియు బయట అంటే లోపల నడిచే వ్యర్థ సంకల్పాలు ప్లస్ బయటకి నడిచే ఈ మాటల సైలెన్స్ ని అభ్యాసం చేయమని చెప్పారు. 1 వీక్ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చారు. लगभग 300 यज्ञ वैसे इकट्ठे रहते थे और यज्ञ की हर एक कार्य की पहली तरह चलता रहता था, परंतु मौन और अंतर्मुखता के कारण वातावरण और दृश्य इतना अव्यक्त अव्यक्त है। सभी बस चलते चलते सूक्ष्म परिस्था से दिखाई देते हैं। సో 300 బ్రహ్మకుమారీస్ ఒకే చోట ఉన్నారు, ఎన్నో పనులు చేస్తున్నారు. ఏ పని డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా అందరూ ఈ సైలెన్స్ మెయింటైన్ చేసేసరికి అందరూ నడుస్తూ తిరుగుతున్న ఒక ఫరిస్తాగా అనుభవం అయ్యింది. అంతర్ముఖత స్థితి దినచర్య ఎంత బాగుందంటే 3-4 దినాలు గడిచిన సంస్థలో మాత్రం ఏ పని ఆగను కూడా ఆగలేదు, అన్ని అలాగే నడిచాయి. एक दिन संध्या समय जबकि मैं एक बहन के साथ बैठी थी, एकांत में आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने का अभ्यास कर रही थी, अचानक प्यारे प्रभु पिता द्वारा मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिला। मैं इस दुनिया और देख के सद्बुद्ध के दूर हो गया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा देखा कि यही पिताश्री ब्रह्मा अव्यक्त सूक्ष्म प्रकाशमय शरीर धारी के रूप में ही। ఒకరోజు అదే సంధ్యా సమయాన దాది గారు ఒంటరిగా కూర్చొని ఆత్మ అభిమాని స్థితిని అభ్యాసం చేయడం మొదలుపెట్టారు. లోపల ఒక్కసారిగా తనకి సాక్షాత్కారమైంది. బ్రహ్మ బాబా ఒక అవ్యక్త స్వరూపం, సూక్ష్మమైన స్వరూపం, ప్రకాశమైన శరీరధారి రూపం కనిపించారు. వారి నయనాలలో పూర్తిగా ఎలాంటి ఆకృతి కనిపించిందంటే ఒక తేజస్సు కనిపించింది. పితాశ్రీ ఆ శరీరంలో ఉన్నా కూడా తనకు ఒక లైట్ ఫీలింగ్ అనేది కలిగింది. इतना ही देखने के बाद मैं धन्यावस्था के नीचे उतर आई। अब मुझे इस संसार का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा बाबा इस नए प्रकाशमय अव्यक्त रूप को देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था और हर्ष भी। मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा था कि अब तक बहनें अथवा भाइयों को जो साक्षात्कार होते आए थे, उसके देवी देवता जैसा श्री राधे, श्री कृष्ण, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री सीता, श्री राम आदि के होते। आज अनेकों का साक्षात्कार होने के कारण मैं इस बात को समझ में हो सके कि जब प्रत्यक्ष एवं साकार रूप में पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा यज्ञ में विराजमान होते तो सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा बाबा यह रूप में दिखाई देते हैं। మరి ఏ విధంగా ఇన్ని రోజులు ప్రతి ఒక్కరికి బ్రహ్మబాబాను చూస్తే లక్ష్మీనారాయణ, రాధాకృష్ణ, సీతారాం ఈ విధంగా సాక్షాత్కారం అయ్యాయి. కానీ తినకి మాత్రం బ్రహ్మబాబా యొక్క అవ్యక్త స్వరూపం, ఫరిస్తా స్వరూపం, ఒక లైట్ బాడీ యొక్క స్వరూపం కనిపించింది. దీన్ని చూడగానే తనకి ఎలాంటి ఆశ్చర్యం కలిగిందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్ని రోజులు ఈ విధంగా సాక్షాత్కారం అయింది, నాకేమో ఈ విధంగా కనిపించింది, దాని రహస్యం ఏంటి అని. मेरी जितनी आयु थी, जितना बुद्धि थी, उसके अनुसार मैंने स्वयं इस प्रश्न का हल करने की कोशिश की, परंतु हल नहीं कर रही। अतः मैंने मातेश्वरी के सामने एक प्रश्न पूछा। मातेश्वरी ने मेरा अनुभव को स्पष्ट रीति समझते तथा मेरा प्रश्न को हल करने के लिए मुझसे कुछ और प्रश्न किया, परंतु अंत में उन्होंने कहा कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने अपना यह अनुभव बताना है। जब मैंने पिताश्री के अनुभव सुनाया तो उसे स्पष्ट करने के लिए मनन करने लगे। उसके हाव भाव में ऐसी लगती थी वे सोच रही थी यह क्या कहती है। आखिर उन्होंने यही कहा, बच्ची, शिव बाबा परमपिता शिव को कोई रहस्य स्पष्ट करना होगा, इसी कारण उन्होंने साक्षात्कार कराया होगा। उसका रहस्य या कि शिव बाबा स्वयं ही आप बच्चों को धन्यावस्था में बिताएंगे तो मेरे तन में प्रवेश करके स्पष्ट करेगा। अगर आप फिर धन्यावस्था में जाओ तो
ध्यान अवस्था में जाओ तो फिर उन्हें देखा आप ही उनसे परिचय पूछ लेना ही. సో తనకి ఈ విధంగా నాకెందుకు ఈ విధంగా సాక్షాత్కారం అయిందని మా అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళారు. మా అమ్మ అన్నారు, నీకు ఇంకా క్లియర్ గా వస్తుంది, నువ్వు డైరెక్ట్ గా బాబాని అడిగితే అని. బాబా అన్నారు, నీకు ఇంతకుముందు ధ్యానావస్థకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ విధంగా సాక్షాత్కారం అయింది, నువ్వు మళ్ళీ అదే ధ్యానావస్థకి వెళ్ళు, స్వయం పరంపిత పరమాత్మ తను ఏం చెప్పాలనుకున్నారో వారు మీకు టచింగ్ అనేది ఇస్తారు అని. సో वह दिन बीत गया. दूसरे दिन संध्या समय जब मैं आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहा था कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझ आत्मा को अव्यक्त रीति से आकर्षित कर रहा है. मैं फिर ध्यानावस्था में चली गई. मुझे फिर साक्षात्कार हुआ. ठीक उसी समय लगातार 7 दिन मुझे दिव्य साक्षात्कार होते रहे. पिताश्री ने मुझे कह रहा था कि उसका परिचय पूछते, अतः मैंने पूछने का साहस किया है. मुझे याद है कि मैं उनसे पूछा था, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? अभ्य तरीके से बोला, बच्ची, मैं उसी ही साकार ब्रह्मा का संपूर्ण मोती अव्यक्त ब्रह्मा हूँ. సో నెక్స్ట్ డే గడిచాక మళ్ళీ అదే సంధ్యావస్థలో తను ధ్యానావస్థలోకి వెళ్ళారు. మళ్ళీ అదే విధంగా సాక్షాత్కారం అయింది. వెంటనే తను అడిగారు, మీరు ఎవరో నేను తెలుసుకోవచ్చా అంటే వెంటనే తనకు ఒక ఆన్సర్ వచ్చింది, అమ్మాయి నేను అదే మీ ప్రజాపిత బ్రహ్మ సంపూర్ణ అవస్థ, నా సంపూర్ణ స్థితి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ విధంగా పరిచయం లభించగానే అవ్యక్త మిలనం అనేది జరిగింది. అవ్యక్త మూర్తి ఈశ్వర్య జ్ఞానం యొక్క ఈ రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నారు. సూక్ష్మ లోకం, స్థూల లోకం అనగా ఈ మనుష్య లోకం మరియు పరమాత్మ ఉండే ఆ నిరాకారి ప్రపంచం, ఈ 3 లోకాల జ్ఞానం అనేది తెలుసుకున్నారు. దివ్య దృష్టి ద్వారా బ్రహ్మపురి, విష్ణుపురి, శంకర్పురి యొక్క రహస్యాన్ని తెలుసుకున్నాం. ఈ విధంగా సాక్షాత్కారం అయింది. ప్రజాపిత బ్రహ్మ ఈ విధంగా 3 లోకాలు సాక్షాత్కారం చేయించడానికి బ్రహ్మ యొక్క ఈ సాక్షాత్కారాన్ని నాకు చేయించారు అని వెంటనే తనకి తెలిసింది. ఈ విధంగా అవ్యక్త బ్రహ్మ యొక్క సాక్షాత్కారం దాతి ఎంతగానో ఇష్టపడ్డారు. సో నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో మనం తెలుసుకుందాం. ఓం శాంతి.